बीएसआर न्यूస్ की स्वागतम। యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా బీబీ నగర్ మండలంలోని ఎయిమ్స్ కళాశాల సందర్శనార్థం కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పర్యటించారు. కళాశాలలో జరిగే అభివృద్ధి పనులను సమీక్షించారు. కోవిడ్ నేపథ్యంలో అందరూ విధిగా మాస్కులు ధరించాలని, సామాజిక దూరం పాటించాలని అన్నారు. బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ వెబ్సైట్ను ప్రారంభించారు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి ఆదేశాలతో బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ పరిశీలించడానికి వచ్చానని, బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ లోటుపాట్లను పరిశీలించి ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేయాలో ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తామని, సహస్ర సురక్షిత యోజన క్రింద దేశవ్యాప్తంగా 9 ఎయిమ్స్ ఆసుపత్రులు ప్రారంభించారు మోదీ. అందులో ఒక్కటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేశారని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిమ్స్ భవనాలను, ల్యాండ్ పూర్తి స్థాయిలో వెంటనే ఎయిమ్స్కు అప్పగించాలని, 2వ సంవత్సరం మెడికల్ కళాశాల అడ్మిషన్లు ప్రారంభిస్తున్నామని, 63 మంది విద్యార్థులు రానున్నారని, బీబీ నగర్ ఎయిమ్స్ అన్ని రకాల వైద్య సేవలు తెలంగాణ ప్రజలకు అందించేందుకు ప్రధానమంత్రి మోడీ సంకల్పించారని, ఎయిమ్స్లో నెలలోపల ఓపీ సేవలు ప్రారంభిస్తామని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఎయిమ్స్కు భవనాలను అధికారికంగా అప్పగించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నామని, ఎయిమ్స్కు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటిని పరిష్కరించాలని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10 ఎకరాల భూమి ఇస్తే రూరల్ హెల్త్ సెంటర్ ప్రారంభిస్తామని అన్నారు. Yesterday. अभी ऐसी पीडियाट्रिक्स में एक वन वीक पहले ज्वाइन you know Telugu mom yes sir you know Telugu em peru Navneeta Patnaik Telugu बात कर रहे हैं actually after South California things are going very fast. We should have more fast होना चाहिए. because British in Apollo in the vascular surgeon because 10-15 साल से इधर ही है. For long time they have been in Hyderabad and switch किया हुआ है. Yes sir that's good. Bro सारा यहाँ पे अफजल on the left side 40 beds or so we'll have on this side. On the right side we'll try to have other beds so that they don't mix up. Because medicine or pediatrics, we have to some gynae, we have to teach students also, and plus some care to other people. So this side will have some isolation. Yes sir. Separate कर देंगे, so बंद कर देंगे. Honorable Union Minister Shri Kishan Reddy Garu, our esteemed District Collector Madam Srimati Anita Ramchandran, our beloved Director Sir Dr. First of all, I feel blessed that our Honorable Minister has come to visit our campus, our institute, particularly at a time when we have major world over corona issues, and he has spent a lot of time with us today. I have been learning about sir, I am reading about sir's sport and contribution, and his past. He has done so much of work and for different parts of the country. I am so happy that sir has reviewed our progress. We made a presentation on the various issues, how we can develop this institute at a rapid pace, and our Madam Anita Ramachandran, she was also here throughout since morning, and we have discussed, reviewed, and whatever difficulties we had long discussion on that, and he has ensured that he will ensure that there were some this you all know NIMS and very for long time. Parents, teachers, administrators and prospective family use this website as the resource to find and share information. Under the guidance of our esteemed Director Sir, Dr. Vikas Bhatia, our IT team is launching our institute website today. We are very much honored to have Honorable Union Minister for this inauguration. Now I will request our Honorable Union Minister, Shri Kishan Reddy Garu Sir, to inaugurate our institute website.
అన్అఫిషియల్గా కొంత ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ ఏ రకంగా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అవుతుంది, ఇంకా ఏ రకమైనటువంటి లోటుపాట్లు ఉన్నాయి, దీన్ని ఏ రకంగా తీర్చిదిద్దాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రధానమంత్రి గారి ఆదేశంతో ఈ యొక్క ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ను ఈరోజు విజిట్ చేయడం జరిగింది. చాలా ప్రధానమంత్రి అందులో భాగంగానే నాణ్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలకు ఇవ్వాలి, సంబంధించినటువంటి మహమ్మారి మన దేశంలో రాగానే మొట్టమొదటగా ప్రధానమంత్రి గారు చేసింది కోవిడ్ వారియర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎవరైతే డాక్టర్స్ కానీ పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ వాళ్ళందరికీ 50 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ మొట్టమొదటిగా ముందించినటువంటి కార్యక్రమం. ఆ తర్వాత ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఈ యొక్క కోవిడ్కు మహమ్మారికి వ్యతిరేకంగా పేషెంట్స్కు ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా పనిచేస్తున్నటువంటి సేవలు అందించేది. అటువంటి హాస్పిటల్ ఢిల్లీకి ఎందుకు పరిమితం కావాలి, దేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా విస్తరింప చేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి స్వాస్థ్య సురక్ష యోజన కింద 9 ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఎయిమ్స్ను విస్తరించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ 9లో మన యొక్క నిమ్స్ హాస్పిటల్ తీసుకురావాలని వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నిర్ణయించారు. దానికి సంబంధించినటువంటి ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ కానీ కొంత కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కానీ అప్పుడే చేపట్టిన విషయం మనకు తెలుసు. నరేంద్ర మోడీ గారు ఎయిమ్స్ తెలంగాణలో ఏర్పాటు చేస్తున్నప్పుడు కొంత హైదరాబాద్ దూరంగా ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి వాతావరణంలో, ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఎయిమ్స్ ఉంటే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ నిమ్స్ కోసం నిర్మాణం చేసినటువంటి కేటాయించినటువంటి ఈ స్థలంలో ఎయిమ్స్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ సంస్థను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. చాలా సంతోషము. రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరి చాలా రోజుల తర్వాత ఇటీవల స్థలాన్ని కూడా స్థలం హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు. ఒక 50 ఎకరాలు మాత్రమే, 50 acres మాత్రమే ముందించారు. మళ్ళీ ఇటీవల నేను కన్స్ట్రక్షన్ డ్రాయింగ్స్ మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి, అఫీషియల్గా పంచనామా చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఎయిమ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. ఆ ప్రాసెస్ కూడా ఇంకా పూర్తి చేయాల్సింది. అది తొందరగా పూర్తి చేయాలని నేను మన జిల్లా కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను. ఎంత తొందరగా బిల్డింగ్ మీరు ఎయిమ్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తే అంత తొందరగా ఇక్కడ మిగతా యాక్టివిటీ కూడా, అంటే చాలా పనులు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 200 ఎకరాలకు గాను ముందుగా 49 ఎకరాలు ఇచ్చారు. మళ్ళీ 150 ఎకరాలు చేసినట్లయితే ఇంకా చాలా పనులు ఎయిమ్స్ ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాలి. నిజమైనటువంటి ఎయిమ్స్ యాక్టివిటీ ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది. ఎయిమ్స్ యాక్టివిటీ, రియల్ యాక్టివిటీ, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ కానీ, రిక్రూట్మెంట్ యాక్టివిటీ కానీ, రిక్రూట్మెంట్, ఎక్విప్మెంట్ ఇప్పుడు నౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ because there is no building last so many months. Land also finally they got. ఎందుకంటే ఇదొక ఎయిమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్, ఎయిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్,
ఎయిమ్స్కి సంబంధించి ఓపీ యూనిట్ అన్ని రకాలుగా దీన్ని అద్భుతంగా భవిష్యత్తులో తీర్చిదిద్దాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తయితే ఇక్కడ ఒక మెడికల్ కాలేజ్, ఒక నర్సింగ్ కాలేజ్, ఒక పారామెడికల్ కాలేజ్, ఒక లెక్చర్ థియేటర్, ఎగ్జామినేషన్ హాల్, లైబ్రరీ, రీసెర్చ్ ల్యాబ్, హాస్టల్ బిల్డింగ్స్, ఆయుష్ లాంటి అనేక రకాలుగా ఎయిమ్స్లో వృద్ధి చేయాలనేది ప్రధానమంత్రి ఆకాంక్ష. తెలంగాణ ప్రజలకు ఇవన్నీ ఇవ్వాలనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క లక్ష్యం. ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మెడికల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతే 750 మంది విద్యార్థులు, 750 స్టూడెంట్స్ ఈ మెడికల్ కాలేజ్లో, ఎయిమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్లో చదువుకుంటారు. అదేవిధంగా 200 మంది పారామెడికల్, నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడ అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది 300 పీజీ స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి యాక్టివిటీ, అవుట్డోర్ యాక్టివిటీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి అనుకుంటా. ఇక్కడ ఈ హాస్పిటల్ తెలంగాణలో నడిబొడ్డున ఉన్నది. నేను కూడా సంబంధించినటువంటి అధికారులతో, మంత్రులతో కూడా మాట్లాడతాను. దీని బిల్డింగ్ తొందరగా హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తారు. ఫిజికల్గా గత 2 రోజుల క్రితం మొత్తం బిల్డింగ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసిన, అఫీషియల్గా ఆన్ రికార్డ్ పంచనామా చేసి బిల్డింగ్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. అది తొందరగా చేయాలని నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించి ఒక యాక్షన్ ప్లాన్, ఎప్పుడు ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ ప్రారంభం కావాలి, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రిక్రూట్మెంట్ ఏంటి, అదేవిధంగా యాక్టివిటీ ఏంటి, ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా త్వరలోనే ఒక సమగ్రమైనటువంటి కార్యాచరణ ప్రణాళికతోటి హాస్పిటల్ ముందుకు వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీనికి నేను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరుతా ఉన్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున కూడా అనేక రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి. వాటిని కూడా వెంటనే పరిష్కరించి ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్ ఎంతైతే వేగవంతంగా ముందుకెళ్లాలో, ఎస్టాబ్లిష్ కావాలో దానికి मैं केंद्र सरकार की ओर से जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी समस्या है, उस समस्या हल करने के लिए दिल्ली में मैं पूरा सहयोग करूंगा। मैं इस प्रांत का रिप्रेजेंटेटिव के नाते मेरा जिम्मेदारी भी बनता है, इसलिए मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। हॉस्पिटल जितना जल्दी से जल्दी एक अच्छे फुल फ्लेड्ज्ड हॉस्पिटल कन्वर्ट होना चाहिए। इसके लिए जो, क्योंकि लगभग 2 साल 2018 में प्रारंभ हुआ, लगभग 2 साल ऐसी 1.5 साल चले गए। आने वाले दिन में एक एक दिन काउंट करते हुए, ईच डे काउंट करते हुए एक्टिविटी को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। इसके लिए जो भी केंद्र सरकार की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिसिटी हाई टेंशन वायर्स जाते हैं, वो भी थोड़ा हटाना चाहिए। अभी बहुत पुराने वाटर बिल्स का पेंडिंग था, वो भी हल हो गया। और कुछ ऐसी चाहिए। और एक नियर बाई दिस हॉस्पिटल एक 10 एकड़ लैंड्स लिए तो भी एक रूरल हॉस्पिटल के नाते रिसर्च ओरिएंटेड यूनिट एक इधर खोलना चाहते हैं। वो भी मैं कलेक्टर को बोला हूँ। इस हॉस्पिटल को नियर बाई 10 एकड़ एडिशनल लैंड किधर तो भी, तो उधर भी एम्स के तरफ से एक रिसर्च हॉस्पिटल के जैसा एक स्टूडेंट्स के लिए उपयोग होगा। वो हॉस्पिटल उधर भी खोलेंगे, इसको अफिलिएटेड हॉस्पिटल होगा वो। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर इस हॉस्पिटल को आने वाले दिन में एक अच्छे फुल फ्लेड्ज्ड एम्स हॉस्पिटल, जो प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल देश में मांगते हैं, वैसा ये हॉस्पिटल को आने वाले दिन में इसको डेवलपमेंट करना है। इसी दृष्टिकोण से आज मैं आया हूँ। मैं ఏదైతే పెనకస్ హాస్పిటల్స్ ఇచ్చినట్టయితే ఎయిమ్స్కి సంబంధించినటువంటి రూరల్ హెల్త్ సెంటర్ ఒకటి నియర్ బై ఎక్కడ ప్రభుత్వం దగ్గర ఇస్తే అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తాము। అక్కడ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి
చదువుకునేటువంటి విద్యార్థులు వెళ్ళి హాస్పిటల్ ద్వారా ప్రజలకు సేవలు అందించడము, పరిశోధన చేయడము, మరొక యూనిట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అది కూడా కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి తొందరగానే ఆ 10 ఎకరాల స్థలం కూడా వెంటనే ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా కోరడం జరిగింది. ఇప్పటివల్లనే ల్యాండ్ వచ్చింది కాబట్టి వెంటనే టెండర్స్ యాక్టివిటీ పూర్తి చేయాలి, కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీ పూర్తి చేయాలి, ఎక్విప్మెంట్ కొనాలి, స్టాఫ్ను రిక్రూట్ చేయాలి. ఈ విషయాలన్నిటిపైన కూడా చర్చించి ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలని చెప్పి అధికారులను ఆదేశించాను. వాళ్ళ తద్వారా ఆ యాక్టివిటీ అంతా కూడా చేయాలని చెప్పి కోరుతూ In words, your inspiring speech will be leading to the excellence of this institute. It is said that gratitude is the happiness doubled by wonder. So now I invite respected Dr. Aparna Verma Madam, Faculty in Charge Admin, Professor and Head Department of Biochemistry. We express our heartfelt gratitude to the Honorable Union Minister today by sparing his valuable time in his busy schedule. Thank you, sir. We are thankful to our esteemed District Collector, Dr. Nalita Ramachandran, for paying attention to. Thank you, madam. We also thank Telangana under the guidance of our beloved sir, Director, sir, Dr. Vikas Bhatia, sir. Our directors dream to extend the services to వెనకరా హలో